เพราะว่าวิทยากรท่านต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ตั้งใจจะมาวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับภาพของนโยบายการเงินนะคะของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกว่านัยยะที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับสงครามค่าเงินหรือเปล่านะคะและสิ่งที่เขาทำตั้งใจมีวัตถุประสงค์หลักคืออะไรนะคะซึ่งเราจะมาร่วมเปิดมุมมองเหล่านี้พร้อมกันนะคะกับทางด้านของ Mr.Peter Rosenstreich นะคะ Head of Marketing Strategy at Swissquote Bank ขอเรียนเชิญได้เลยค่ะLadies and gentlemen, please welcome Mr. Peter Rosenstreich, Head of Marketing Strategy at Swissquote Bank for present about global investment and fundamental analysis. ขอบคุณค่ะ I guess it's on. Well, I will say that following the gentleman, it's going to be an extremely difficult presentation. I don't have any good jokes.And I'm not sure how many actually understand English the way that a New Yorker speaks as fast as I do. The material that we're going to cover, you know, it's really not funny, but I find it extremely interesting. And I think if you do want to trade these markets, whether you're trading equities or futures or FX, you know, knowing the fundamentals is really key to everything else.You know, choosing what instrument to trade, how you trade it, your behavior, whether you use fundamentals, using technicals, all of it starts with the correct approach in the market. So I know that many of you are probably technical traders and you're saying, well, Peter, why are we watching you or why are we listening to you? I have my RSI and my stochastics and my Gann fans and my Bollinger Bands. I don't need to know anything about fundamentals. And to that I say,You know, it's a lot of rubbish. Where's my translator? Is she still here? I'm here. Where? Oh, there you are. Oh, perfect. Okay. I forgot all about that I needed a translator. So I apologize for that. ค่ะทางด้านของปีเตอร์นะคะบอกว่าเขารู้สึกดีใจนะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าคอนเทนต์ที่พูดค่อนข้างอาจจะเป็นเชิงลึกนิดนึงนะคะก็เลยจะพยายามไม่เล่นมุกที่เป็นมุกที่ยากเกินไปนะคะจะได้เข้าใจตรงกันด้วยนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เขากำลังจะอธิบายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ถือเป็นคีย์หลักนะคะในการที่เราจะนำไปปรับใช้ในการลงทุนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นฟิวเจอร์สหรือว่าในอัตราแลกเปลี่ยนก็ตามนะคะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบการตัดสินใจลงทุนแม้ว่าจะมีเรื่องของเทคนิคเทอมนะคะหรือว่าเทคนิคเทคนิคเนี่ยที่นำมาประกอบในการใช้ลงทุนด้วยก็ตามนะคะเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานจะทำให้เรารู้ว่าเราควรลงทุนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะที่ถึงเวลาที่เป็นโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงนะคะรวมถึงจะทำให้เราเข้าสู่ตลาดได้ในจังหวะที่ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวปีเตอร์จะเล่าให้ฟังค่ะ Well, thank you very much. So I'll make it shorter this time, and so we have translations in suitable blocks. But fundamentals right now are a core driver of asset pricing. And even if you do rely heavily on technicals, you do have to understand the fundamentals that are driving this market. And for me, that's central bank monetary policy.ต้องเข้าใจนะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพื้นฐานเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายการเงินนะคะซึ่งบรรดาธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยก็ใช้ในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นทิศทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะ And right now there's a concerted effort, a real effort for central banks to manipulate their currencies in order to help them out of the economic struggle that they're seeing right now. So we call this one currency war and central bank monetary policy. ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลนะคะว่าธนาคารกลางประเทศต่างๆเนี่ยกำลังเข้าไปควบคุมแล้วก็บริหารจัดการค่าเงินนะคะผ่านเรื่องของนโยบายการเงินนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เองก็ทำให้หลายคนกังวลว่านี่เป็นสงครามค่าเงินหรือว่า currency war หรือเปล่าค่ะ Because Jorg and Nicholas did such a great job introducing you to Swissquote Bank, I'm going to jump the marketing slides and go right into the subject of today's conversation. ซึ่งเขาจะขอข้ามนะคะส่วนที่เป็นการแนะนำ Swissquote Bank เพราะว่าทั้งสองท่านได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าจะมาไฮไลท์สำคัญก็คือเรื่องของ currency war หรือว่าเรื่องสงครามค่าเงินค่ะ So for the last few years, we've been hearing a lot of central bank policymakers saying that there was no targeting of exchange rates. Thank you. And you can hear, Karuta come out
Draghi, Yellen again. But the fact of the matter is that we are seeing a relatively heavy hand when it comes to monetary policy and moving currency prices. สิ่งสำคัญก็คือ 2-3 ปีก่อนนะคะบรรดาผู้กำหนดนโยบายการเงินเนี่ยนะคะเขาก็ออกมาพูดในเชิงเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะว่าประเด็นสำคัญที่เขาใช้ดำเนินนโยบายการเงินไม่ได้มีเป้าหมายเพื่ออัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เราจะเห็นต่อไปนี้อาจจะสะท้อนภาพที่ชัดมากขึ้นค่ะ In fact, just on Thursday, we heard Mario Draghi at the ECB meeting signal that there would be further quantitative easing in December from the ECB. วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถ้าจำได้นะคะมาริโอ ดรากีประธานธนาคารกลางยุโรปนะคะเพิ่งจะให้นัยยะเป็นหินไว้นะคะว่าเขาจะมีการขยายมาตรการ QE เพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้ The result was the euro weakened significantly across the board, and the result was the People's Bank of China, the PBOC, quickly cut interest rates to offset the euro weakness. และสิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีนะคะก็คือการที่ธนาคารกลางจีนค่ะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตนลงนะคะเพื่อเป็นการปกป้องค่าเงินหยวนนั่นเองค่ะ So if there wasn't this protectionist, this wasn't this competitive devaluation or neo-protectionist environment, you wouldn't have had this cause and effect relationships where the ECB moves and then the PBOC moves. There would be less correlation between decision-making policy. ที่น่าสนใจก็คือการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็การปกป้องค่าเงินของธนาคารกลางจีนนี้นะคะนอกเหนือจากจะเป็นการปกป้องค่าเงินแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันเป็นความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดทั้งที่ความเป็นจริงแล้วความเชื่อมโยงโดยตรงนะคะระหว่างทางธนาคารกลางยุโรปกับธนาคารกลางจีนนั้นแทบจะไม่ได้มีนัยยะสำคัญเลยค่ะ So you're asking yourself, well, Peter, why would a country try and devalue their currency? Well, it's very simple. Through devaluation, you can import inflation, you can increase your growth, you can move forward with expanded exports, and you can even take the pressure off of domestic debitors. คำถามก็คือแล้วทำไมคนถึงชอบลดค่าเงินโดยเฉพาะบรรดาธนาคารกลางต่างๆนะคะเหตุผลก็คือ4ประเด็นหลักก็คือ 1. ทำให้เงินเฟ้อเกิดขึ้นเมื่อลดค่าเงินนะคะแน่นอนว่าบ้านเราสมมุติถ้าเราลดค่าเงินเนี่ยเงินของเราจะอ่อนค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะทำให้มีราคาที่สูงขึ้นถูกต้องไหมคะซื้อสินค้านำเข้าแพงขึ้นและนั่นก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อจากการนำเข้า 2. ก็คือจะทำให้การส่งออกเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะและนั่นก็จะทำให้นำมาสู่การจ้างงานทำมาสู่ภาคการผลิตที่ฟื้นตัวแล้วก็มาสู่ภาคเศรษฐกิจที่เติบโตและที่สำคัญอีกนัยยะหนึ่งก็คือทำให้บรรดาเจ้าหนี้ต่างชาตินั้นผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะได้เงินคืนจากลูกหนี้ในเงินก้อนใหญ่มากขึ้นด้วยค่ะ Everybody still with me? Nobody sleeping in the audience just yet? ยังไม่มีใครหลับนะคะ No? ส่งเสียงหน่อยค่ะ I know it's after lunch. We had a big Okay. time. Oh, thank you. Thank you. Hold the applause because now it's going to get tricky. So stay with me on this one. ค่ะอยู่กับเขานะคะอย่าเพิ่งไปไหน Well, I just wanted to reiterate the fact that what we're seeing in the marketplace fits very clearly the breakdown for a currency war. You have verbal intervention, and this is where a central bank uses verbiage to imply where a currency should be. We hear that very often. We see policy interest rate movement, and that's to not only to stimulate domestic growth, but also reverse currency flows. We're seeing quantitative easing, where assets are pushed into the marketplace to debase a currency. And we're also seeing direct intervention in Switzerland and Thailand. We know all about what it's like when a central bank actively tries to manipulate the currency.
เขาบอกว่าถ้าเราเห็นเรื่องของสงครามค่าเงินที่เกิดขึ้นแม้ว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายทางการเงินจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจทำนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือ4ประเด็นหลักที่เขาทำนะคะก็คือสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรื่องของ verbal ก็คือแค่พูดมาอย่างที่พฤหัสบดีที่แล้วดรากี้พูดมาว่าจะผ่อนคลายเพิ่มเติมเดือนธันวาคมนะคะก็ทำให้อีกซีกโลกหนึ่งอย่างแดนมังกรจีนเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจออกนโยบายขึ้นมาทันทีนะคะนอกเหนือจากนี้เองนะคะก็ยังมีเรื่องของการใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะขออภัยค่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะในการกำหนดทิศทางของค่าเงินนะคะเพราะว่าถือว่าเมื่อลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อค่าเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทำให้เกิดฟันโฟลไหลออกนะคะถ้ามีการลดค่าเงินนะคะและสุดท้ายเขาก็เลยยกตัวอย่างนอกเหนือจาก QE แล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงโดยตรงนะคะอย่างธนาคารกลางบ้านเราถ้าย้อนกลับไปก็มีเรื่อง capital control หรือการควบคุมเงินทุนไหลออกนะคะเช่นเดียวกับทางสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยทำมาตรการคล้ายๆกันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ You're probably saying, but Peter, tell us in January 2015, and we would have listened to you. Right now, we don't really see it. But the truth of the matter is, currency wars or competitive devaluations aren't just short periods in months, but actually can be measured in years. And they're not just in times of economic downturns, but also precede financial crisis and also general disruptions within the global context. So currency wars, and we see it very clearly, can last 15, even 20 years. จริงๆแล้วเรื่องของสงครามค่าเงินถ้าพูดตั้งแต่ต้นปี 2015 อาจจะไม่มีใครฟังก็ได้นะคะแต่ความจริงที่เราเห็นก็คือสงครามค่าเงินไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่เดือนมานี้แต่เกิดขึ้นมาเป็นปีแล้วและไม่ใช่เกิดเฉพาะตอนช่วงเศรษฐกิจเป็นขาลงนะคะแต่ว่าเกิดทุกครั้งตลอด 15-20 ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าโลกใบนี้กับสงครามค่าเงินเป็นเรื่องที่อยู่คู่กันมานานหลายปีแล้วค่ะ And the one thing I will point out is that the most extended period of low volatility and highest expansion of global trade and growth was during the Bretton Woods era, where the dollar was connected to gold and there was significant cooperation between international monetary policy makers. การเชื่อมโยงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำนะคะในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นการเชื่อมโยงกันนะคะอย่างช่วงของ Bretton Woods นะคะถ้าจำกันได้ย้อนกลับไปตั้งแต่ปีเรนจ์ในช่วงเวลา 1950 ถึง 1990 นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่ผันผวนมากขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา So our story starts here. Right after the financial crisis, the global economic environment wasn't able to pick up traction. In fact, we slipped into a period of global depression. And everybody says, well, we're not having negative growth rates. This is not a depression. But actually, a depression means an extended period of below average growth and below average inflation. And that's what the world is seeing right now. สิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะคะก็คือภาพของเศรษฐกิจโลกนะคะได้ถูกปรับเปลี่ยนลงไปนะคะอย่างที่เห็นในกราฟนี้เนี่ยภาพที่แสดงให้เห็นนะคะก็คือเรื่องของ depression นะคะเหมือนกับพายุไซโคลนนะคะแต่ว่าคำนี้นัยยะของเศรษฐกิจเนี่ยมีความหมายใน2นัยยะค่ะก็คือตัวการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอลงนะคะเช่นเดียวกับการขยายตัวของเงินเฟ้อก็ชะลอตัวลงด้วยซึ่งเศรษฐกิจโลกในทุกพื้นที่กำลังเผชิญกับแบบนี้นะคะและนั่นก็เลยเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นต้นต่อชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้สงครามค่าเงินในตลาดโลกค่ะ I don't know if anybody remembers Bernanke, but after the financial crisis, he started coming up with a different idea, a different approach. Now remember, Bernanke was a professor of financial history, including the 1920s, which was one of the most turbulent times for the global financial system and also led to one of the most extended currency wars in the history of, well, modern economic history. And he saw that there was pros and cons to a competitive devaluation. And what he figured out was, or what he viewed was that if a country devalued its currency, it would have a limited effect because other countries would then follow
So you would have this domino effect of many countries devaluing at different times, offsetting any potential benefit. ไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักเบนเบรนคีมากน้อยแค่ไหนแต่เชื่อว่าคนไทยหลายคนรู้จักนะคะเพราะว่าเขาเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นคนก่อนเจเน็ตเยเลนนะคะเขาเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดำเนินนโยบายการเงินนะคะในรูปแบบใหม่ๆนะคะย้อนกลับไปปี 1920 เขาก็อยู่ในช่วงเวลานั้นนะคะที่มีเรื่องของระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะซึ่งเขาก็ทราบดีทั้งในส่วนของข้อดีและข้อเสียของการลดค่าเงินนะคะโดยเขาประเมินนะคะว่าการลดค่าเงินเนี่ยก็จะทำให้ผลกระทบมีขอบเขตที่จำกัดในมุมมองของเบนเบรนกี้นะคะเพราะว่าเขาประเมินว่าเมื่อที่ใดที่หนึ่งธนาคารกลางใดธนาคารกลางหนึ่งลดค่าเงินแล้วก็จะมีธนาคารกลางอื่นๆทำตามมาเช่นเดียวกันค่ะ So he came up with this idea, and it was actually based on a paper by a Swedish economist, that if major countries, major economies, the UK, the Europe, the US, Japan, devalued at once, the net impact would bring up the global economy. สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาที่บรรดาธนาคารกลางขนาดใหญ่ของโลกนะคะทั้งธนาคารกลางอังกฤษยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาใช้มาตรการทางนโยบายการเงินเนี่ยผลกระทบจะเกิดขึ้นทันทีกับเศรษฐกิจโลกค่ะ But as it says up there, it's our currency, it's your problem. He wasn't concerned about developing in emerging markets or even frontier markets. He was really talking about the major global economies. เบนเบรนกี้บอกว่าไม่ได้สนใจนะคะว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงค่าเงินเนี่ยจะกระทบกับบรรดา emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่าบรรดาเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วมากกว่า So bear with me. I know it's getting a little bit strange, but we're going to get there. So in 2009, roughly around the G20 meeting, they hatched this idea of rebalancing theory. And how many people have heard of this rebalancing? China needs to rebalance. The US needs to rebalance, right? You ever wonder where that came from? Or why all of a sudden everything needs to rebalance? Well, it comes from the idea that if Bernanke could convince everybody that they needed to rebalance, then therefore they could have a reason to debase the US dollar. ไม่แน่ใจว่ามีคนไทยหรือว่านักลงทุนท่านนี้นะคะในนี้เนี่ยได้ยินคำว่า rebalancing เลยค่ะหรือว่าการปรับสมดุลของเศรษฐกิจโลกมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ย้อนกลับไปในปี 2009 เบนเบรนกี้เป็นคนพูดเรื่องนี้ในเวทีของ G20 นะคะโดยเขาพูดว่าในด้านของเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจำเป็นต้องมีการปรับสมดุลนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาเนี่ยจะทำการลดค่าเงินนั่นเองค่ะSo if the U.S. could shift from a deficit consumption-based economy to a surplus and export-driven economy, this was in Bernanke's idea of how to move the U.S. forward. สิ่งที่เบรนกี้ต้องการนะคะในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐนะคะจากที่อยู่วงเหลืองซ้ายด้านบนนะคะจะให้ปรับลงมานะคะเป็นใกล้ๆกับจุดเกินดุลการค้านะคะหรือว่าเป็นรอยประตรงกลางนะคะแล้วก็จะปรับเปลี่ยนจากผู้บริโภคนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเขาใช้การบริโภคภายในประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะปรับเปลี่ยนจากการบริโภคภายในประเทศเป็นด้านของการส่งออกมากขึ้นค่ะIn fact, when he put out this idea of a rebalancing, the U.S. government grabbed hold of it and said, what a great idea. President Barack Obama came out and said he was going to double exports in the next 5 years, and that's how he was going to grow the U.S. economy out of this economic depression. The secret is, though, how do you do that? If you don't put forward new products or somehow create better widgets or better instruments to sell to people, the only other way of expanding your export base is by devaluing your currency.
ที่น่าสนใจก็คือเขาพูดถึงการปรับสมดุลแต่ไม่ได้พูดเลยนะคะว่าแล้วจะมีผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกมากขึ้นอย่างไรจะปรับในด้านของการสร้างสรรค์วิธีการนะคะหรือว่าเครื่องมือใหม่ๆในการสนับสนุนภาคการส่งออกในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็บารักโอบามาก็บอกว่าดีมากเลยหลังจากที่ทางด้านของเบรนกี้ออกไอเดียนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็หวังว่าใน5ปีข้างหน้าจะเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของสหรัฐเป็นเลข2หลักนะคะแต่ณขณะนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือเขาไม่ได้จะตั้งใจผลักดันภาคการส่งออกจากด้านของภาคการผลิตแต่สิ่งที่เขาทำก็คือการลดค่าเงินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะ This was before Apple decided to take over the world, but let's just say that's in hindsight, right? นั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้ Apple กระจายไปทั่วโลกแล้วก็เราก็รับแจกด้วยในวันนี้นะคะ People, that's as good as it's going to get up here. That's my best joke all day. So the U.S. started quantitative easing, and one of the effects of twisting yield curve was that the dollar quickly to depreciate. ที่น่าสนใจก็คือหลังจากออก QE ปุ๊บนะคะในระหว่างปี 2008-2009 ช่วงที่เกิดHamburger Crisis นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดแล้วก็ทันทีก็คือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าอย่างรวดเร็วค่ะ And you saw the results pretty quickly. U.S. manufacturing started improving. Labor market started improving very quickly. Even some little bit of inflation picked up in the U.S., all because of the weaker U.S. dollar. สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน3ประเด็นหลักนะคะหลังจากออก QE 1 ทันทีก็คือแรงงานนะคะภาคแรงงานดีขึ้นเงินเฟ้อกระเตื้องขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเงินอ่อนค่าลงทันที So then around 2010, the Brazilian finance minister said, wait a second, while the U.S. dollar is depreciating and you're gobbling up export growth, countries like Brazil and other emerging markets were getting stronger currency and being pushed out. And this was not fair, and this is what was termed a currency war. ในปี 2010 นะคะรัฐมนตรีคลังของบราซิลก็ออกมาพูดทันทีว่าการที่สหรัฐอเมริกานะคะลดค่าเงินทำให้การส่งออกของประเทศเขาซึ่งเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่มีปัญหาเพราะว่าเมื่อสหรัฐลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะในทางตรงกันข้ามค่าเงินในประเทศเกิดใหม่ก็แข็งค่าขึ้นศักยภาพในการแข่งขันด้อยลงนะคะและเขาก็บอกว่าวิธีการนี้ที่สหรัฐทำ QE เพื่อลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกของสหรัฐกระทบกับประเทศในตลาดเกิดใหม่และนั่นถือว่าเป็นการเริ่มต้นจุดชนวนสงครามค่าเงินค่ะ And around what we started seeing was that other central banks were offsetting what the U.S. monetary policy was doing to their currency. And around 2010, the G10 came out and said, wait a second, too many countries are now targeting their currency. This is not fair. We have to play nicely with each other, blah, 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 blah. เขาบอกว่าในตอนนั้นนะคะหลังจากนั้นไม่นานก็มีบรรดาธนาคารกลางต่างๆหลายประเทศทีเดียวนะคะในการประชุม G10 นะคะต่างออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงไม่พอใจนะคะกับการที่มีการออกมาตรการ QE ของสหรัฐนะคะแล้วก็บรรดาธนาคารกลางต่างๆก็ต่างลดดอกเบี้ยนโยบายเพราะนั่นส่งผลโดยตรงนะคะที่ทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นๆอ่อนค่าลงแล้วก็บลาบลาบลานะคะก็เป็นการบ่นของประเทศเรานั้น I think it sounds better in Thai than it does in English, but well, it was too late. This miracle of competitive devaluation caught on and quickly spread to Japan, where Abe and Abenomics all of a sudden blossomed and said, well, it works so well in the U.S., let's do it here in Japan. And they started a very aggressive quantitative easing program that devalued the Japanese yen. And I'm sure everybody here knows exactly what happened there. เขาพูดถึงเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นย้อนกลับไปจำได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของลูกศร3 ดอกของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะซึ่งเขาออกมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่มากนะคะแล้วก็ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ติดลมนะคะหรือว่าเป็น lost decade ของเขามาถึงหลาย10 ปีด้วยกันค่ะ Then it spread to Europe. And the ECB, which is the basic foundation of the Bundesbank, a very conservative, very responsible central bank, they wanted a piece of this quantitative easing, this competitive devaluation as well. And they went to negative interest rates, and then they went to full-fledged quantitative easing in order to
destroy the value of the euro. ต่อมาก็เป็นธนาคารกลางยุโรปถึงคิวแล้วนะคะในปี 2014 นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เนี่ยเป็นประเทศที่คอนเซอร์เวทีฟนะคะหรือว่าดำเนินนโยบายการเงินแบบค่อนข้างกระชับรัดกุมนะคะก็คือไม่ค่อยที่จะทำอะไรที่เกินกว่าที่ตลาดคาดหมายมากนักนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อการดำเนินนโยบายของเขาสูงนะคะแต่แล้วเขาก็ตัดสินใจหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงมาในระดับที่อยู่ที่ต่ำที่สุดในประวัติการนะคะที่ใกล้ 0% ค่ะAnd once the ECB moved to negative interest rates in late 2014, it triggered a slew of central bank actions. I believe there was something like 45 central bank actions in the next 4 or 5 months, which Thailand also participated in capital controls and lowering interest rates. But it just kicked off a full currency war. และเวลานั้นหลังจาก ECB หั่นดอกเบี้ยลงมาใกล้ศูนย์นะคะก็มีอีกหลายธนาคารกลางนะคะในช่วงเวลา5 เดือนนะคะหลาย10ธนาคารกลางทีเดียวนะคะที่ตัดสินใจหั่นดอกเบี้ยนโยบายตัวเองลงนะคะหรือแม้แต่ใช้มาตรการที่แรงกว่านั้นอย่างที่บ้านเราตอนนั้นก็ทำเรื่องของ capital control นะคะหรือว่าการควบคุมเงินทุนไหลออกด้วยการบอกว่าถ้าต่างชาติจะนำเงินเข้าประเทศเนี่ยต้องกักไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะภายในระยะเวลากี่วันก่อนจะนำเงินไหลออกได้นะคะซึ่งก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดพอสมควรเลยค่ะSorry about that. Oh, this thing's going crazy. There we go. So I just wanted to show the Swiss franc, and the S&B, the Swiss National Bank, was also caught up in this currency war in a relative value standpoint. So when you look at growth rates between two countries, Switzerland was growing faster than Europe, and capital was coming into Switzerland very aggressively. And it allowed the thank you very much. And the Swiss franc continued to get stronger and stronger against the euro. อยากจะยกตัวอย่างนะคะธนาคารกลางของสวิตนะคะหรือว่า SNB นะคะSwiss National Bank นะคะซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากที่เกิดสงครามค่าเงินนะคะตั้งแต่ปลายปี 2008 แล้วนะคะก็ทำให้เห็นว่ามีหลายประเทศทีเดียวนะคะที่มีเงินทุนไหลเข้ามาอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางด้านของนโยบายการเงินสูงอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะคะเห็นสัดส่วนแคปิตอลของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นมาทันทีเลยนะคะนั่นก็คือกราฟข้างล่างสีเหลืองๆนะคะที่เราเห็นตอนแรกยังแฟลตๆอยู่นะคะแล้วสุดท้ายก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงเงินทุนที่ไหลเข้ามานะคะจากมาตรการต่างๆของนโยบายการเงินของนานาประเทศค่ะ And since Europe is Switzerland's largest trading partner, the stronger Swiss franc trickled through to slower growth, and the S&B had to start taking action. They started intervening in the market and then set the Euro-Swiss floor at 120. 120. เขาบอกว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็เห็นทางด้านของยุโรปนะคะประเทศของเขามีปัญหามากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงนะคะทำให้มีการแทรกแซงในตลาดการเงินอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของเขาก็หดตัวลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็มีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องค่ะ And that worked well for a couple years, but like any other nightmare, at the end of the story there's always a monster, right?And for the S&B, it was their balance sheet expansion. By buying euros, their balance sheet became roughly 80% of GDP, of Swiss GDP. Meant that it was a destabilizing function. หลังจากนั้นก็เหมือนเป็นฝันร้ายนะคะเพราะว่าพอมีเรื่องของเงินทุนไหลเข้าเป็นจำนวนมากนะคะก็เห็นเม็ดเงินนะคะที่อยู่ในบาลานซ์ชีทคืองบดุลนะคะของธนาคารกลางสวิตเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็น 80% ต่อ GDP ของสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวค่ะ So the Swiss National Bank did what they had to do, which was abandoning the floor right before the ECB announced full-fledged quantitative easing. หลังจากนั้นนะคะก็เป็นคำถามอยู่ว่าแล้วธนาคารกลางสวิตจะทำอย่างไรดีและแล้วยุโรปก็ตัดสินใจออก QE ค่ะ So what we saw now is that the euro has depreciated against other currencies at one of the fastest rates since Mario Draghi started quantitative easing in January, and it allowed the the euro economy to, on a trade-weighted basis, to become significantly undervalued versus major currencies.
หลังจากนั้นนะคะค่าเงินยูโรก็อ่อนค่าลงมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะของค่าเงินสกุลหลักของโลกที่ไม่เคยมีใครอ่อนค่าได้เร็วและแรงขนาดนี้นะคะเช่นเดียวกับเรื่องของทางด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะกับทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันค่ะ But the upside was that growth in Europe started to really accelerate. And you can see from the manufacturing PMIs are all, even in some areas like Greece and Spain, started to really pick up, all because of the weak euro. แต่แล้วก็เกิดผลในเชิงบวกขึ้นทันทีกับเศรษฐกิจในประเทศต่างๆนะคะโดยเฉพาะในประเทศในยูโรโซนนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะว่าการเติบโตนะคะจากกราฟนี้เป็น PMI หรือว่าดัชนีภาคการผลิตนะคะของหลากหลายประเทศในยุโรปก็ปรับตัวสูงขึ้นในทันทีจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงนะคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือที่กรีซแล้วก็สเปนค่ะ And now we're starting to see the economic data in Europe depreciate. Decelerate, excuse me. Inflation is going in the wrong direction, and the ECB is now forced to rejuvenate their quantitative easing program. แล้วเราก็ได้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะของบรรดาธนาคารของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในยุโรปนะคะหลังจากมีเงินเฟ้อที่ติดลบนะคะแล้วก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะเรื่องของการที่มี QE เข้ามารวมถึงการลดค่าเงินก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในยุโรปให้ฟื้นตัวค่ะ So that's the first part of my story, and then I'm going to bring it up to date. But I just wanted to recap some of the issues with this type of global behavior. People might say, well, what does it really matter? One currency goes up, one currency goes down. They all seem to net. But there are some real issues. And what we've seen in the past is that during periods of competitive devaluation, you see a significant amount of volatility. You see increase in protectionist activity. You see a deceleration of global trade, a rise of inflation, which obviously has not happened just yet, but is one of the things that we see. But probably for Thailand, it's going to be the increasing cost of servicing debt in Thailand and many of the Asian emerging markets, which may become a serious issue when the Fed starts raising rates. สิ่งที่เราต้องจับตาต่อไปนะคะก็คือผลกระทบในเชิงรบจากสงครามค่าเงินนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเป็น5กราฟที่เห็นอยู่นี้นะคะข้อแรกก็คือมีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างที่เห็นค่าเงินบาทของเรานะคะขึ้นไป36 บาทกว่าเกือบ37ลงมาทันทีนะคะ1 บาทภายในเวลาไม่กี่วันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะที่ส่งผลอย่างชัดเจนก็คือเมื่อชาติไหนลดค่าเงินก็จะมีโอกาสทางการค้าเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบเพราะว่าถือว่าเป็นแรงจูงใจทางด้านราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะคะแต่ก็มีเรื่องความขัดแย้งทางการค้าเช่นเดียวกันเพราะต้องยอมรับนะคะว่าผลกระทบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในเชิงบวกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากว่ายังมีหลายประเทศนะคะที่ค่าเงินเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนค่ามากกว่าคู่แข่งนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วก็ไม่ได้มีอานิสงส์จากค่าเงินที่อ่อนค่าและอีกในหนึ่งที่เขาบอกว่าแม้ตอนนี้จะยังไม่เกิดแต่ว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นก็คือเงินเฟ้อที่จะสูงขึ้นนะคะหลังจากมีการลดค่าเงินสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของสัดส่วนหนี้โดยเฉพาะอย่างในบ้านเรานะคะถ้าเรามีหนี้ต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนหนี้ก้อนนี้ก็จะบวมขึ้นทันทีจากการลดค่าเงินเพราะว่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้นนะคะก็คือเงินบาทที่อ่อนค่าลงจะทำให้มูลหนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ Since 2014 when the taper tantrum occurred and the Fed started tightening their balance sheet, emerging markets have been under significant pressure and the cost of servicing debt in emerging markets have increased significantly, and this is one of the weak spots that we see in the or the risk spots in the global economy moving forward. แล้วก็ต้องจับตาการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยซึ่งเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะเราจะเห็นแล้วว่าส่งสัญญาณก็คือเขาหยุด QE ในเดือนตุลาคมปี 2014 ถ้าจำได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมพร้อมขึ้นดอกเบี้ยนโยบายซึ่งหลายฝ่ายก็รอลุ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับประเทศในตลาดเกิดใหม่อย่างบ้านเรานะคะเพราะว่าเมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสิ่งสำคัญคือจะทำให้เงินทุนไหลออกจากบรรดา emerging market ต่างๆออกไปนะคะแล้วก็จะเป็นความเสี่ยงสำคัญนะคะของบรรดาค่าเงินเพราะจะอ่อนค่าอย่างรวดเร็วทันทีค่ะ
The final thing I'm going to say about the currency war before we go into central bank policy, before everybody falls asleep, it looks few ยังไม่หลับนะคะ sleepies over there, I see. Is that if you did not have this very aggressive monetary policy setting, you would not see these huge spikes in reserve accumulation or depreciation. That's really, to me, the testament that what we're saying is correct. If you look at what Russia had to do in a year to protect their ruble and the expansion or the deceleration of dollar-denominated assets in the corner up here versus what Denmark and New Zealand had to do, you can clearly see that there's speculative attacks going on in certain countries. หลายประเทศปกป้องค่าเงินของตัวเองนะคะโดยดูได้จากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้เงินสำรองระหว่างประเทศของเขานะคะอย่างรัสเซียรูเบิลเนี่ยนะคะก็เห็นว่าเงินของเขาเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะแล้วก็2ประเทศที่มีสินทรัพย์บวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันก็คือเดนมาร์กกับนิวซีแลนด์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผลนะคะมาจากเรื่องของการปกป้องค่าเงินภายในประเทศของตัวเองค่ะ All right, I forgot I had one more slide, so just bear with me. This is kind of economic nerdy stuff, but what we're seeing around the world is a global asset bubble. The cost of risk is being compressed because of ultra-loose monetary policies, and we don't see a deflationary period where asset prices can constrict and allow for weak companies to drop out, to poor assets to fall out, and allow a healthy economic situation to occur. In fact, what we're seeing is the stimulation of weak companies, and that creates this artificial bubble that's extremely uncertain and unsafe. เขาอยากอธิบายให้ฟังนะคะเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะฟังดูเหมือนยากนะคะเรื่องของเงินฝืดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเราเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะคะดังนั้นถ้าเราเห็นเศรษฐกิจชะลอตัวลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนัยยะที่ดีค่ะเพราะว่าเรื่องของ deflation หรือว่าเงินฝืดเนี่ยนะคะมันควรจะเกิดขึ้นถ้าระดับหนึ่งแล้วเงินเฟ้อหรือว่าราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นจนเกินไปก็ดีกว่าฟองสบู่แตกนะคะดังนั้นเนี่ยพอเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาระดับหนึ่งนะคะเศรษฐกิจเริ่มที่จะอยู่ตัวนะคะแล้วก็เริ่มปรับตัวเข้าสู่สมดุลเข้าสู่ภาวะเงินฝืดบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปกติแล้วก็เป็นสมดุลที่พยายามปรับระหว่างกันทางด้านของเศรษฐกิจไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลแต่อย่างใดค่ะ So what's next? Now that we got through the boring stuff where even I put Nicholas to sleep, I think right there, so don't feel so bad. Let's look real quickly at the main central banks, the main participants in this currency war. The Federal Reserve, we still think the opportunity for a December rate hike is on the table. The thing is they've added what we're calling a third mandate, which is the global volatility in their equation. So no longer do we see just a mandate to find maximum employment and price stability, but they're also adding the global volatility, i.e. what the US dollar does. So if the US dollar gets too strong, as we saw in September, they will call off a rate hike. But if the dollar is allowed to stay relatively weak, then they will move forward with a rate hike. So they still want, they being the US policymakers, the US dollar to stay weak. So they don't want any tightening to push the dollar higher. อันนี้ถือเป็นนัยยะที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้นึกถึงนะคะเขาพูดถึงเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะเขาบอกว่าถ้าเราจะดูว่าเฟดนะคะจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่สังเกตจากค่าเงินนะคะถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ามากนะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่เฟดเนี่ยเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายแต่ณวันนี้นะคะแม้ว่าเศรษฐกิจของเขาจะฟื้นตัวโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งดีที่สุดนะคะนับตั้งแต่ตัววิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อปี 2009 นะคะเสถียรภาพของราคาก็เริ่มดีขึ้นหรือว่าเริ่มเงินเฟ้อเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่เขาก็พยายามทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าอยู่ดังนั้นเมื่อเงินดอลลาร์ยังอ่อนค่าอยู่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เฟดจะเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายออกไปและนั่นก็เป็นนัยยะที่เราสังเกตได้นะคะที่ทำให้เห็นว่าทำไมกันยายนยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้ดอลลาร์ก็ยังอ่อนอยู่ด้วยค่ะ And what you're seeing in the U.S. is basically a failure of policy. And despite the trillions of dollars that they press into the U.S. economy, despite the
massive gains they've shown in payrolls. They're not unable to generate any real inflation, any sustainable inflation. Part has to do with the elasticity of the U.S. economy, and part has to do with the commodity and oil story. จริงๆมีหลายปัจจัยที่เราต้องติดตามต่อเนื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐนะคะนอกเหนือจากเรื่องของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งที่หลายฝ่ายบอกว่าก็น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วแต่ยังไงก็ตามต้องไปดูเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะหรือว่าเงินเฟ้อที่แท้จริงของเขารวมถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจสหรัฐต่อบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างราคาน้ำมันที่ร่วงลงมาแรงในช่วงก่อนหน้านี้ด้วย So for the U.S. we are on track for a December rate hike. However, a lot depends on the market's expectations and effect on the U.S. dollar. เขาเชื่อว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมนี้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันค่ะ Europe, you know, the growth story is staying strong, and that's supported by the weak euro story. เราเห็นธนาคารของยุโรปนะคะก็มีภาพของเศรษฐกิจที่เริ่มแข็งแรงมากขึ้นนะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงมากพอเพราะว่ายังมีความอ่อนแอในหลายปัจจัยแล้วก็ในหลายข้อมูลเศรษฐกิจอยู่ค่ะ So it's going to force Draghi to increase stimulus and weaken the euro in order to keep that export-driven growth miracle going. เขาก็เลยตั้งใจนะคะแล้วก็อย่างที่ดรากี้บอกไว้ก็คือจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของทวีปยุโรปให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ The UK is doing the best in terms of overall growth, yet they're not generating significant inflation. Therefore, Carney is not going to be in any mood to raise rates before the Fed. จริงๆที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปยุโรปก็คือธนาคารกลางอังกฤษนะคะโดยทางด้านของคาร์นีนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขาก็พร้อมแล้วนะคะที่จะยุติมาตรการการเงินแบบผ่อนคลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่จะยังไม่ขึ้นแน่นอนก่อนเฟดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอธนาคารกลางสหรัฐก่อนค่ะ And since the BOE is one of the early adopters of competitive devaluation, they do not want to get ahead of the Fed.and allow the sterling to appreciate significantly. เพราะว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐจะส่งผลต่อค่าเงินนะคะเงินปอนด์ของอังกฤษให้แข็งค่าขึ้นในทันทีนะคะและนั่นก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยจึงต้องรอเฟดก่อน So the BOJ, they're probably in the stickiest situation. They've done all sorts of quantitative easing, and they are not able to keep that inflation number going.So they are likely to launch another round of quantitative easing if the dollar yen goes to, say, 117, 116, or if inflation goes negative for an extended period of time. ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่นเองนะคะแม้ว่าบรรดานโยบายต่างๆจะได้ผลในช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่าแรงของนโยบายนั้นเริ่มน้อยลงแล้วนะคะจึงทำให้เงินเฟ้อของญี่ปุ่นเนี่ยกระเตื้องขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่สามารถไปต่อได้นะคะจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะจะเพิ่มมาตรการ QE เข้าไปในระบบนะคะเพื่อกดเยนต่อดอลลาร์นะคะให้อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ117เยนถึงประมาณ116เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ And if you don't believe in this idea of competitive devaluation or you think it might be thin or something like that, just look on the slide to your upper right. I wish does it have a pointer? I don't know. Upper right, that red line represents when Abenomics started. And you can see that's export volumes.You can see that in the orange line, Japanese exports were basically bottoming out. Nobody was buying anything from Japan. They devalued the Japanese yen, and you can see a significant rally in overall export growth. ถ้าไม่เห็นภาพนะคะว่าแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังจากมี Abenomics เกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าให้ดูเส้นสีแดงนะคะเห็นได้ชัดเลยสีแดงเนี่ยตอนแรกอยู่ระดับต่ำมากนะคะก็คือหลังจากตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครซื้อสินค้าญี่ปุ่นเลยนะคะเศรษฐกิจอยู่ในภาวะติดลมมานานหลายปีนะคะแต่พอมีมาตรการ QE นะคะก็ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าในด้านของการส่งออกของเขานะคะเพิ่มขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มจากเอเชียนะคะยุโรปหรือว่าในทุกประเทศทั่วโลกนะคะก็พุ่งสูงขึ้นจากเส้นสีแดงอย่างเห็นได้ชัดเพราะมีช่องห่างเยอะทีเดียวค่ะ And finally, China, which may be the most interesting for everyone here, they really have become the anchor for regional growth.
and what they're likely to do, whether it's a hard or soft landing. หลายคนบอกว่าน่าสนใจจีนมากที่สุดนะคะแล้วก็ถือเป็นประเทศหลักนะคะที่ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจในทั่วโลกและเอเชียในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะคำถามก็คือเขา hard landing หรือเปล่า So China did a significant amount of direct investment into their economy. They primed the pump through massive stimulus and investments, and that sort of has dried up in recent years, and that's causing this steep slowdown in GDP growth. เพราะว่าจีนเองถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะที่มีเงินมากแล้วก็ลงทุนในต่างประเทศมหาศาลทีเดียวนะคะในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็เงินเหล่านั้นนะคะก็มาจากภาคการลงทุนของเขานะคะทำให้เศรษฐกิจเติบโตมาได้แต่ณขณะนี้นะคะเราก็เห็นเศรษฐกิจจีนในปีนี้เนี่ยเริ่มชะลอตัวลงลดสัดส่วนเงินที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศลงแล้วก็ปรับนโยบายอย่างเห็นได้ชัดค่ะ Interestingly, China was playing by the rules for a very long period of time. They were using their monetary policy, their fiscal spending to keep the China growth story alive. But when the numbers started coming in below that 7%, they did what they always do, which was devalue their currency. ที่น่าสนใจคือเขาเติบโตมาได้อย่างมากนะคะจากนโยบายการคลังนะคะที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเงินนะคะแล้วก็มาลงทุนนะคะในอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆหรือว่าในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็ทุ่มให้กับภาคการส่งออกอย่างเต็มที่จนทำให้เขาเนี่ยโตได้ใน 7% กว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะ If it works, it works. Why not use it? แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เวิร์กไปตลอดนะคะ But China still has a significant amount of spending capacity. They still have a consumer that has close to zero debt. And they still have a central bank that's willing to cut interest rates at times when they believe is most necessary. So these are the things that are going to keep China from a hard landing and more like a 6.9, 7 to 7.1% 2015 GDP growth level. จริงๆก่อนหน้านี้เขาพูดถึงเรื่องของจนกระทั่งเขาลดค่าเงินหยวนนะคะถ้าจำกันได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเศรษฐกิจของเขาก็กลับทิศนะคะแล้วก็กลายเป็น new normal นะคะเหมือนที่หลายคนพูดไปเพราะว่าในเศรษฐกิจของเขาปรับจากเรื่องของการลงทุนการส่งออกมาเป็นการบริโภคภายในประเทศแต่ข้อดีของจีนก็คือเขาเป็นประเทศที่ไม่มีหนี้นะคะเป็นส่วนใหญ่ก็คือใช้เงินภายในของเขาเองนะคะมีวินัยทางการเงินสูงแล้วก็ล่าสุดแม้ว่าเขาจะหั่นดอกเบี้ยนโยบายลงไปอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจีนนับจากนี้ไปเราก็คงเห็นนะคะในปีนี้ GDP น่าจะอยู่ที่ 6.9 ถึง 7.1% สำหรับเศรษฐกิจจีนค่ะSo when you're trading, you know, it's very important that you keep your mind on what central banks are doing and why they're doing it before you even start looking at different support and resistance and technical levels. Central bank policy has been moving the markets for the last 5 years and will continue to do so in the near future. So on that note, I wish everybody a great day. Thank you very much for inviting me. I hope to see some of you tomorrow. We have our score application. Well, there we go. We have our news and analysis in many different languages if you're interested in signing up for our publications. And that note, thank you very much, and I'll be around to answer any questions. Have a great day. Thank you very much. ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเขาบอกว่าดีใจที่มีส่วนมาในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องคอชั่นไว้ว่าอะไรและทำไมที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศทำเพราะนั่นจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนของเราอย่างที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนที่เจอมาแล้วใน5 ปีก่อนหน้านี้และถ้าใครอยากจะฟังเขาต่อนะคะพรุ่งนี้นะคะ tomorrow เขาก็จะมาพูดเรื่องของทองคำแล้วก็เงินแล้วก็น้ำมันแบบเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะคะใครสนใจก็ลองไปลงทะเบียนได้ที่โต๊ะ Exclusive นะคะข้างหน้านี้นะคะแล้วนี่ก็คือมุมมองที่ทางด้านของทางปีเตอร์นะคะนำมาฝากกันใครมีคำถามเพิ่มเติมยกมือถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ปีเตอร์ด้วยค่ะsome giftโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีมอบของที่ระลึกนะคะจากทางด้านของดร.วริศศิริวรจรัสสิริโชตินะคะให้กับทางด้านมิสเตอร์ปีเตอร์โรเซนสตริชนะคะขอเรียนเชิญดร.วริศศิริด้วยค่ะในการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะคะ Some present for Mr. Peter. Okay.
thank you for being with us today and tomorrow too oh. I guess I'm back by popular demand. Or else nobody wanted to follow me because I did such a great job. I don't know. Or maybe everybody's sleeping. I don't know. Either way, you got me for another hour, I think. โอเคได้ค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะท่านไหนอยากจะหยิบอาหารเบรกเข้ามาทานก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวทางด้านของปีเตอร์จะเล่าให้ฟังเรื่องของทองคำ gold Yeah, of let's oil do it. Okay. โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของทองหรือเงินเพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่ลงทุนอยู่แล้ว go โอเค We're pulling out all the stops. Okay, but I don't have any. Man, I would love Google for 1 second to Google a good Thai joke. If you know any Google? Fern, no you don't know any good Thai jokes, you could tell them now. อ๋อโจ๊กของไทยอะไรดีล่ะคะ I can't think okay let's start with the Yeah, let's start. Let's give me go 30. Let me get zen for a second and switch my mind from monetary policy to gold. All right, who likes gold? Thais love gold, right? Everything is in gold in Thailand. They're almost as crazy as the Indians when it comes to gold. So I think this might be an interesting presentation. I hope. Do you have any gold traders? ใครเป็นนักลงทุนทองคำบ้างคะยกมือหน่อยค่ะคนลงทุนทอง Nobody trades gold? just a bit I got another I got an oil หรือน้ำมัน presentation. หรือใครเทรดน้ำมันบ้างคะมีไหมคะ go more than oil คลิกเกอร์ไม่ได้คลิกเกอร์ไม่ได้ Okay, you're going to be in charge of the slides? You're going to do the slides? yes Okay, flip the slide มีไหม because this computer's not slide ready. พี่คลิกสไลด์จากตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ no What's that? we can How come this is not going there? เข้าไปดูให้หน่อยงั้นระหว่างนี้ we take a break for 50 minutes for checking and for test okay Whatever they want to do. เราเบรกก่อนดีไหมคะสัก15 นาทีดีไหมคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาหรือว่าโอเคได้ค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสัก15 นาทีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะได้เช็คตัวเทคนิคด้วย
ลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกล่าวสวัสดีทุกท่านนะคะในหลังจากพักเบรกบ่ายขอบคุณมากนะคะก็ถือว่าอยู่ด้วยกันต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการลงทุนในทองคำทิ้งทวนด้วยจริงๆเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าเอามาบอกก่อนนะคะแล้วก็มีการลงทุนในรูปแบบอื่นอย่างเช่นน้ำมันในวันพรุ่งนี้ต่อด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่คำถามนะคะมีผู้ที่สงสัยมา2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาที่เรื่องแรกกันก่อนเขาถามว่าความแตกต่างระหว่างออปชันนะคะกับ binary option เนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะถามปีเตอร์ให้อธิบายให้ฟังนะคะ Let's start with the question Peter okay the first is what different between option and binary option Okay, so there was a quick question about options versus binary options. The important thing is that even though it's called a binary option, it's not really an option. It actually has characteristics of a future more than it has a characteristics of an option. An option gives you the right to buy or sell an underlying product. A binary option is just you either you make money or you lose money. So I think in short, binary options are not options and should be seen as futures more than they should as options. I think anything more than that would be too complex for us right now. บอกว่าจริงๆอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้หน่อยในการอธิบายนะคะแต่ว่าถ้าสั้นๆนะคะก็คือ binary option เนี่ยจริงๆก็เป็น option นั่นแหละนะคะแต่ว่าทางด้านของการที่ลงทุนใน binary option เนี่ยนะคะมีอยู่แค่2วิธีคือเราจะได้กำไรหรือขาดทุนจากมันเท่านั้นนะคะแต่ในระยะสั้นๆเนี่ย binary option ไม่ถูกเรียกว่า option นะคะซึ่งมันมีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านี้พอสมควรแล้วก็อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้ในการที่จะตอบคำถามนะคะดังนั้นอันนี้ก็เลยได้แค่ในช่วงสั้นๆก็คือได้คำอธิบายประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องของออปชันปกติเนี่ยเราก็ซื้อขายสินค้ากันใช่ไหมคะก็ต่างกันนิดนึงก็คือออปชันเนี่ยซื้อขายตัวสินค้านั้นๆที่เป็นสินค้าอ้างอิงเป็น underlying asset ใช่ไหมคะแต่ตัว binary เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะทำกำไรเฉพาะสิ่งที่เราจะลงทุนนะคะเพื่อทำกำไรหรืออาจจะขาดทุนจากสินค้าจาก binary option นั้นๆนะคะไม่แน่ใจว่าเฟิร์น อธิบายได้พอเข้าใจหรือเปล่าเอาเป็นว่าจริงๆคล้ายกันมากนะคะแต่มีความแตกต่างในเรื่องของวิธีการในการเข้าไปลงทุนนะคะโอเค the second one is เดี๋ยวคำถามที่2นะคะเดี๋ยวเฟิร์นเล่าเป็นภาษาไทยให้ฟังก่อนนะคะเขาถามว่ามีเรื่องของจีนที่ไปเยือนอังกฤษนะคะถ้าจำกันได้ในประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นร่วมลงทุนในหลายกิจกรรมทีเดียวแล้วก็หลายธุรกิจทีเดียวนะคะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆมากมายทีเดียวอีกซีกหนึ่งนะคะญี่ปุ่นกับอเมริกาเองเนี่ยก็ถือว่าไปจับมือกันนะคะเพื่อไปร่วมลงทุนในมองโกเลียแล้วก็ในประเทศในเอเชียกลางหลายประเทศนะคะคำถามก็คือมีนัยยะทางการเมืองของจีนกับอังกฤษและญี่ปุ่นกับอเมริกาหรือเปล่านะคะแล้วใครจะทำอะไรส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจไทยในแง่มุมไหนนะคะเดี๋ยวเราจะถามทางด้านของปีเตอร์กันนะคะ The second question is about the China Yes. and England that I don't think you need me today. Okay. I think you, Fern, could answer all these questions herself. The question that was posed to us was, would China and the U.S. eventually find some common ground and work together, or would they have some military armed conflict? And I would say that it's probably out of the scope of today's conversation. So I think we may have to save that question. Not that I want to push it to the side, but that's a real big one and maybe the most important question that people are asking right now. ถือว่าเป็นคำถามใหญ่นะคะแต่เดี๋ยวเขาจะใส่ไปในระหว่างการพูดถึงเรื่องของทองคำเพราะว่าถือว่ามีประเด็นหลักด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนให้ความสนใจแต่ว่าเป็นคำถามที่ใหญ่เกินไปที่จะมาอธิบายได้ในเวลาอันจำกัดแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆใส่ลงไปในยะที่อธิบายในเรื่องของทองคำค่ะ Okay, let's start with the Good, let's start. So if anybody follows my research and knows me at all, they realize that I don't trade gold. I never have, never will. To me, gold doesn't make sense. I don't understand why people like to trade gold.
น่าจะเข้าใจกันนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะไม่ลงทุนทองคำไม่ซื้อไม่เทรดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ make sense เลยนะคะในเรื่องของทองคำเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าทำไม But Swiss Gold clients love gold, and when I was told that I was coming to Thailand, they said Thai people love gold too. So please, let's do some presentations on gold. So I said, okay, well, let me step back and take a look at gold and see what's moving gold. How do you price gold? How do you trade gold? So I created that presentation for us today. ค่ะเขาบอกว่าแต่วันที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยนะคะ ทุกคนก็บอกเหมือนกันว่ากรุณาพูดเรื่องทองคำเถอะเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบทองคำรักทองคำมากนะคะเชื่อว่าทุกคนมีทองคำอยู่ในบ้านไม่ก็ในมือในตัวอยู่นี่แหละนะคะซึ่งเขาก็เลยตัดสินใจนะคะกลับมานั่งทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวที่เกิดกับทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อขายที่มาที่ไปปัจจัยที่ส่งผลมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้เราฟังในวันนี้ละค่ะ So the first thing we're going to do is look at the key trends. You know, the gold people like to say, well, you put it on your forehead and you cure your disease, or you give it to your girlfriend and she'll love you forever. You know, all sorts of myths. So we're going to cut through that and look at just the facts. เขาบอกว่าอยากให้กลับมาดูที่ความเป็นจริงนะคะแม้ว่าในเรื่องของอารมณ์กับการซื้อขายทองคำเนี่ยอาจจะเหมือนเวลาเราปิ๊งผู้หญิงคนนึงนะคะเราจะรักหัวปักหัวปั๊มอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่าในเรื่องของ asset class อื่นๆแต่ทองคำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลต้องไม่ใช้อารมณ์แล้วก็กลับมาดูที่เรื่องของปัจจัยที่ส่งผลจริงๆ Then we're going to look at the key 3 features of gold trading and see, do they really hold up? Are these good reasons to trade gold? 3 ปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้ทองคำมีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เราซื้อขายทองคำค่ะ And then I went back and I spoke to a few of my friends that trade futures and technical analysis, and I asked them how do they trade gold on a technical basis, and they showed a interesting index that they use to trade gold. เขาบอกว่าถ้าไปถามเพื่อนที่ทำเรื่องของการเทรดดิ้งนะคะหรือว่าซื้อขายนะคะในตลาดฟิวเจอร์สนะคะเราก็เลยได้มานะคะเป็นเหมือนทริคนะคะเคล็ดลับที่จะมาบอกว่าทำยังไงถึงลงทุนในทองคำได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะ So the first thing that we need to do is dispel this rumor that central banks around the world are hoarding gold. It's one that you constantly hear in Switzerland, in Germany, that the U.S. is holding the German gold capture and Swiss is exporting gold all over the world. Even that China was building up their reserves in gold so that they could launch a bid to become the world's reserve currency and be allowed in the IMF's reserve basket. สิ่งแรกที่ต้องดูก็คือธนาคารกลางของประเทศต่างๆนะคะที่เขาสำรองทองคำไว้ในทุนสำรองของเขามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะคะก็มีสัดส่วนที่สูงทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าดูเรื่องของทองคำนะคะก็จะอยู่ในส่วนของจิวเวลรี่นะคะก็คือในส่วนสีอ่อนๆนะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับ asset class อื่นๆนะคะก็ถือว่ามีสัดส่วนที่มากโดยเฉพาะจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีทองคำสำรองในทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดด้วยค่ะSo jewelry and everyday usage is still the biggest use for gold. It's not ETF derivatives, it's not central bank hoarding, it's people using gold as a safe haven trade. และอีกอย่างหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆสำรองทองคำไว้แล้วก็มีนักลงทุนหรือคนทั่วไปแบบเราเนี่ยนะคะที่ถือครองทองคำไว้เนี่ยนะ safe haven หรือว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ And when I say jewelry, I mean jewelry like chains as well as coins and bars. So any physical holding of gold versus, say, investments where it's an ETF or a future or some type of derivative where you don't actually own the underlying. It's clear that people owning the physical is more important than other instruments at play. เขาพูดถึงประเภทของนักลงทุนนะคะที่ถือครองทองคำที่น่าสนใจแล้วก็ที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือคนที่ถือครองทองคำแบบทองคำจริงๆนะคะคือเป็นทองแท่งหรือว่าทองรูปพรรณเลยนะคะไม่ใช่ไปซื้อ ETF ไปซื้อกองทุนทองคำหรือว่าไปเล่น Gold Futures นะคะเพราะว่าเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนแค่ underlying asset เท่านั้นเป็นเหมือนแค่สินทรัพย์ที่ไว้อ้างอิงแต่ไม่มีตัวเนื้อทองจริงๆอยู่กับตัวดังนั้นเขาเลยให้น้ำหนักกับคนที่ซื้อขายหรือว่าถือทองคำจริงๆค่ะIs it me or is this thing, I don't know. IT?
Hello? Can't do it. Talking about leaving me up here with nothing. Let's get a little help here. All you guys are just sitting there doing nothing. Come on. Can't get good help. Lovely. Okay. And the next slide I had kind of took the momentum out of that, didn't it? It sort of slowed us down a little bit. Okay. You can still see that India and China are the biggest hoarders of gold. That's probably pretty obvious, but it's good to go back to the data and just really see how much gold is going into these economies versus other even developed countries as well. Mine production, relatively stable. So, while a lot of people are predicting rumors that mines are being shut and capex to investments on gold are going down, in actuality, gold investment for mining really hasn't stopped. So the amount of gold coming out of the ground is about stable where it's been for the last 5 years. สิ่งที่เห็นได้นะคะก็คือเรื่องของ เรื่องของการผลิตนะคะในเหมืองแร่ของทองคำเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะมีเสถียรภาพคือระดับไม่ได้เปลี่ยนแปลงลงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะยังคงเป็นระดับเดิมนะคะแต่ที่น่าสนใจที่ทำให้ราคาร่วงลงก็คือความต้องการหรือว่าฝั่ง demand side นะคะฝั่งอุปสงค์ที่มันลดลงค่ะ The real interesting thing about this chart is that the demand for derivatives and paper gold are going down significantly. And this tells us a little bit of a story that we're going to hear more and more about. ที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือทองกระดาษอย่างที่เราคุยกันคือพวก gold futures นะคะหรือว่าบรรดาสิ่งที่เป็นทองคำที่ไม่ใช่การซื้อทองคำจริงๆค่ะ People realize that if you're trading gold for a safe haven vehicle, having an investment in the CME in paper is not going to hold up if there's a financial meltdown. They need the physical underneath their bed in order to store that value that they are basically hoping to get. เพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของทองคำในฐานะ safe haven นะคะถ้าดูสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นเครื่องหมาย question mark ไว้นะคะเขาให้มุมมองที่น่าสนใจเขาบอกว่าเวลาเราซื้อทองคำเนี่ยนะ safe haven หรือว่าสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็หวังว่าวันหนึ่งที่มีวิกฤตมีสงครามอะไรต่างๆก็จะใช้ทองคำนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือรูปพรรณในการที่จะปกป้องค่าเงินของเราที่ด้อยค่าลงใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นภาษาสากลได้ทั่วโลกแต่ถ้าเราไปซื้อ gold future ซื้อ ETF หรือว่าทองกระดาษต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้ดังนั้นทองคำในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ฟิสิกอลเนี่ยไม่เรียกว่า safe haven ค่ะ So let's find out why people are trading gold. So the hedge against inflation, portfolio diversification. Whew, that was a tough one there. It's been a long day. And as a safe haven vehicle. These are the 3 reasons most people cite on why they trade gold. ปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้คนเนี่ยซื้อทองคำนะคะก็คือ3ประเด็นหลักนะคะ1ก็คือเพื่อเป็นการปกป้องค่าเงินนะคะเพราะว่าเงินของเราทุกวันนี้ด้อยค่าลงถ้าเราคาดว่าเงินเราจะด้อยค่าลงอำนาจซื้อเราลดลงนะคะจากเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะคะทองคำก็จะเข้ามาเติมเต็มนะคะแล้วก็มาช่วยปกป้องค่าเงินตรงนี้นอกเหนือจากนี้เองนะคะยังเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆเพราะว่าทองคำถ้าสังเกตย้อนไปปี 2009 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ไหนหุ้นร่วงน้ำมันร่วงนะคะหรือแม้แต่เรื่องของตราสารหนี้เนี่ยก็ร่วงลงไปแต่สินทรัพย์เดียวที่ปรับขึ้นมาก็คือทองคำดังนั้นนี่จึงเรียกว่าทองคำเป็นการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอของเราที่จำเป็นต้องมีและสุดท้ายก็คือเป็นเซฟเฮเว่นนะคะหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะSo let's look at gold against inflation. In the 1880s to the 1914, the global economy was on a gold standard, and therefore it limited the amount of expansion that central banks could take on their balance sheet. They were limited by the amount of gold they could pull out of the ground. And since the end of the gold standard in the 1970s, central banks are now free to expand their balance sheet as much as possible. หลังจากปี 1970 นะคะทางด้านของธนาคารกลางต่างๆก็สามารถที่จะมีทองคำนะคะไว้ในงบทุนสำรองของตัวเองได้มากนะคะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาค่ะ
So while the dollar and the global exchange rates were fixed to gold, it meant the expansion of price stability was always there. But when they decoupled from gold, it allowed extreme volatility in the exchange rates. ทองคำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางการเงินนะคะที่อาจจะมีเรื่องของการปกป้องความผันผวนนะคะของบรรดาสกุลเงินต่างๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ผันผวนก็ส่งผลต่อค่าเงินสกุลต่างๆให้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ผันผวนนะคะแต่ว่าทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพทางด้านของราคาค่ะ And without the chains or the restrictions of gold, central banks basically went ballistic and just wrote enormous amount of liquidity into the marketplace. And some of the numbers are staggering in terms of, say, the Fed introducing roughly $1 trillion into the marketplace, just fabricated out of nothing. ที่น่าสนใจก็คือภาพนี้จะชี้ให้เห็นนะคะว่าทางด้านของธนาคารกลางต่างๆเพิ่มงบดุลของตัวเองไปมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็ปรับเพิ่มสัดส่วนของงบดุลในประเทศตัวเองเนี่ยในหลากหลาย100%ในช่วงที่ผ่านมาค่ะ So the idea that gold is a hedge against inflation really doesn't take hold because the connection between price stability and the physical asset is no longer there. So we cannot say that gold is a hedge against inflation. เราไม่สามารถตอบได้นะคะว่าทองกับเงินเฟ้อเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งตารางนี้เนี่ยก็จะอธิบายนะคะแต่ว่ามันก็มีนัยยะที่น่าสนใจซ่อนอยู่เหมือนกัน So the next question is gold a diversification asset? Many of you know that if you invest in a single asset or a basket of assets, the basket of assets will have a rate of return for a certain amount of risk greater than the single asset. เขาพูดถึงหลักการกระจายการลงทุนนะคะเหมือนเราได้ยินภาษาไทยคืออย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับเรื่องของโลกการลงทุนนะคะที่เราไม่สามารถที่จะทุ่มเงินทั้งหมดไปกับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งได้ดังนั้นนะคะจึงต้องกระจายการลงทุนหรือว่ามีสินทรัพย์หลากหลายประเภทค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความผันผวนนะคะแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกับสินทรัพย์แต่ละประเภทค่ะ And you can see by the Sharpe ratio, which is a representation of risk versus reward, that a basket with no gold will be significantly underperform a basket with gold. So gold is a good diversification asset. เขาให้ดูชาร์ปเรโชนะคะชาร์ปเรโชเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่บอกนะคะความเขาเรียกว่าสัดส่วนนะคะระหว่าง reward กับ risk นะคะก็คือผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงยิ่งมากยิ่งดีถูกไหมคะเพราะว่าผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงถ้าสูงก็แปลว่าในความเสี่ยงเดียวกันเนี่ยผลตอบแทนสูงกว่าหรือในผลตอบแทนเดียวกันความเสี่ยงต่ำกว่านะคะเขาบอกว่าถ้าเราไปดูกราฟเมื่อสักครู่นะคะ 0%โกคือคอลัมน์ซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนเนี่ยน้อยกว่าถ้ามีทองคำถึง 20% นะคะก็หมายความว่าในส่วนของทองคำถ้าอยู่ในพอร์ตการลงทุนจะมีโอกาสที่ทำได้ผลตอบแทนดีกว่าการไม่มีทองคำอยู่ในพอร์ตการลงทุนเลยค่ะ So the final question is does gold provide a safe haven? And this is something that people constantly turn, well, I have gold, so I'm safe. But what we saw is that during the financial crisis, gold also collapsed. And many people got in extreme amounts of trouble expecting gold to be a hedge against a financial meltdown. In actuality, gold coupled with stocks and both of them collapsed. มีคนถามว่าแล้วถ้ามีโอกาสที่เศรษฐกิจจะแย่ลงนะคะหรือว่ามีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยทองจะเป็นเซฟเฮเว่นหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าก็มีโอกาสนะคะแต่ในบางจังหวะนะคะสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภทก็ร่วงลงไปพร้อมกันเช่นเดียวกันนะคะ But the interesting thing about this was that build up before the financial crisis, gold price went significantly higher due to investments in paper, not the physical. So people bought futures on the CME, they bought ETFs, they bought things that didn't really represent physical gold.
ก่อนที่เราเห็นในช่วง financial crisis ก่อนหน้านี้นะคะที่เราเห็นราคาทองพุ่งขึ้นสูงๆเนี่ยที่น่าแปลกก็คือทองคำเนี่ยนะคะที่เป็น physical หรือว่าที่จับต้องได้ที่ซื้อขายกันจริงๆราคาไม่ได้สูงเท่ากับทองคำที่เป็นทองกระดาษอย่าง ETF หรือว่าตัว Gold Futures แต่อย่างใด So during the financial crisis, when stocks started to drop, ETFs that are traded like a stock also were sold, and therefore the price of gold collapsed. แต่ยังไงก็ตามนะคะอย่าลืมว่า ETF เนี่ยนะคะหรือว่าการลงทุนเขาเรียกว่าเป็น exchange traded fund นะคะก็คือเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะคะที่เอาไปซื้อขายได้ real time เหมือนในหุ้นบนกระดานเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นร่วงลงไปทั้งหมดเนี่ยแม้จะเป็น ETF ทองคำที่จริงๆแล้วทองคำควรจะได้รับอานิสงส์จากตลาดหุ้นขาลงเพราะว่าเขาต้องปรับตัวสวนกับตลาดส่วนใหญ่ควรจะเป็นขาขึ้นถูกต้องไหมคะแต่แล้ว ETF ก็กลับร่วงลงตามตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าซื้อขายในตลาดหุ้นไม่ใช่เป็น physical gold จริงๆ And that's why we see now a significant demand for the physical gold much more than the paper asset. ตอนนี้เราก็เลยเห็นความต้องการของ physical gold นะคะหรือว่าทองคำจริงๆเนี่ยมีมากกว่าทองคำกระดาษเยอะมากทีเดียวค่ะ So what to conclude? We pretty much say that gold is a good diversification asset to limit the amount of risk and increase the upside reward, and it has a strong negative correlation to risk. So that's our sort of empirical findings for gold. เขาก็เลยสรุปนะคะว่าโกลเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญที่จะมีไว้ในพอร์ตก็เพื่อกระจายการลงทุนนะคะและเป็นการกระจายการลงทุนในระยะยาวรวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่ามีความแปรผกผันกับสินทรัพย์ในตลาดการเงินส่วนใหญ่นั่นเองค่ะ We think that the weeding out process of the paper side of the trade has now gone into effect, and with central banks still easing, more and more countries are going, or excuse me, more and more consumers are going to the physical gold, especially in emerging markets where they're seeing increased fluctuation in currency prices. ตอนนี้ที่เห็นได้ก็คือการลงทุนในทองคำกระดาษเนี่ยนะคะลดลงไปแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแล้วนะคะจากตัวหลักของมันก็คือมันไม่ได้สร้าง value นะคะในด้านของการเป็น safe haven นะคะหรือว่าในเรื่องของ correlation กับสินทรัพย์อื่นๆหรือว่าความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆที่เหมือนกับตัวทองคำจริงๆแต่อย่างใดนะคะที่น่าสนใจกว่านั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นความต้องการหรือว่าอุปสงค์ของบรรดาคนในตลาดเกิดใหม่เนี่ยนะคะไปซื้อทองคำจริงๆเนี่ยมากขึ้นท่ามกลางเม็ดเงินที่ยังหลั่งไหลเข้ามาผ่านมาตรการ QE ของธนาคารกลางประเทศต่างๆค่ะ And if you didn't sleep through my first presentation, you would know that my expectations for more currency war, competitive devaluation, i.e. volatility in emerging market FX prices will increase, and therefore we believe that demand for gold will increase also as a safe haven vehicle. ถ้ากลับไปตอนแรกถ้าจำกันได้เรื่องของสงครามค่าเงินนะคะที่ปีเตอร์พูดไว้ตั้งแต่ในช่วงเซสชันก่อนหน้านี้นะคะบวกกับความผันผวนในตลาดเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ตลาดการเงินโลกนะคะก็ทำให้เห็นได้เลยว่าความต้องการของทองคำที่เป็นตัวฟิสิกอลยังมีอยู่แล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องเป็นทองคำฟิสิกอลคือทองคำจริงๆทองคำแท่งหรือว่าทองรูปพรรณค่ะ And I believe that gold has a very strong technical trading pattern and behavior. So therefore, rather than take a pure fundamental view on trading gold, we look at it from a technical standpoint as well. เขาบอกว่าแต่ในแง่ของการซื้อขายเทคนิคทองคำเนี่ยนะคะก็ยังมีมากมายหลายกลยุทธ์ทีเดียวนะคะแต่หลักๆแล้วก็ต้องกลับไปที่พื้นฐานของทองคำว่าแท้จริงแล้วคุณค่าของมันคืออะไร Commodities show a very cyclical nature. They go up in waves and troughs, whether they're small intraday cycles or larger super cycles. Commodities tend to trade in cycles. ในวัฏจักรนะคะในแต่ละรอบช่วงของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะเราเห็นการซื้อขายทองคำเนี่ยนะคะหรือว่า commodity สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมักจะทำการซื้อขายได้ในช่วงแต่ละวัฏจักรนะคะซึ่งก็มีนัยยะที่สามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนได้ So in order to identify these cycles, we use a CCI index, which is a commodity channel index, which is a series of moving averages that allow us to track these different cycles.
เขาก็เลยคิดดัชนีขึ้นมานะคะที่ชื่อว่า CCI Index นะคะ Commodity Channel Index นะคะเพื่อจะมาจับวัฏจักรของการเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์นั่นก็คือทองคำนั่นเองจะได้หาจังหวะในการลงทุนได้ค่ะ Just so we brought in the math, I don't know if this makes a lot of sense, but you can get a CCI index from the Swissquote platform or just about anywhere for that matter. It's a pretty well-used index. But I just wanted to show them the math and just point out that it's a series of moving averages on high, low, and close. Nothing really spectacular, but an interesting way to look at the cycles. เขาบอกว่า CCI Index เนี่ยจริงๆก็หาได้จากแพลตฟอร์มของ Swissquote Bank นะคะหรือว่าพาร์ทเนอร์อื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะดูแล้วเนี่ยมันก็มาจากเรื่องของ moving average นะคะในแง่ของเทคนิคนะคะที่จะมาจับจังหวะได้ Commodity prices are also what's called auto-correlated, which means that they tend to explode higher or explode lower. So we look for a threshold where they have that breaking point. จริงๆมีจุดนะคะที่เป็นจุดที่จะทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วนะคะที่เขากำลังจะโชว์ให้ดูนี้นะคะก็คือมันจะมีจุดหนึ่งเช่นนะคะเราเห็นราคาทองคำไปแตะระดับนี้ปุ๊บก็จะเห็นทันทีจาก CCI เนี่ยค่ะที่มันจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าราคาทองคำมาแตะจุดนี้ก็คืออินเด็กซ์ตัวนี้ปุ๊บนะคะราคาทองคำก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วคือทั้งสองฝั่งเลยด้วย So we use the index for plus 100 and minus 100 and expect a significant launch above those levels and then a reversion back to the 100 level. So our open and close is both on the plus 100, minus 100. เขาใช้ตัวเลข100นะคะเป็นดัชนีที่บอกว่าจะเป็นจุดที่เราจะเห็นการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของทองคำนะคะถ้าบวก100ก็แปลว่าราคาทองคำพอถึงจุดนั้นจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าติดลบ100นะคะใน CCI Index นะคะก็จะร่วงลงอย่างรวดเร็วค่ะ And we have a series of different charts on one day, weekly, just where it would pick up on the chart and how we would trade it as well. And you can see, according to the charts, it's relatively productive. จากชาร์ตนี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเรามีเรื่องของตัว CCI Index นะคะที่เห็นได้ชัดถึงเรื่องราคานะคะที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน Another way is you bring in a classic moving average, which helps filter out some of the volatility when it starts trading in a range. โดยใช้ moving average นะคะหรือว่าการเส้นค่าเฉลี่ยนะคะในการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนะคะมาจับจังหวะของ CCI ค่ะ And this one we look at a 21 and 5-day moving average cross as an indication for supporting a CCI index trade. ใช้ค่าเฉลี่ยเส้นค่าเฉลี่ย21วันกับ5วันนะคะสำหรับใครที่ทราบเรื่องของเทคนิคอยู่แล้วก็น่าจะใช้หลักการนี้ในการที่จะไปปรับกับกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองได้ค่ะ It's a relatively nice way of trading gold. It's a good way of seeing strong momentum and weeding out false breakouts, especially when you're using other indicators as well. เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทองคำยังมีโอกาสนะคะและมีความน่าสนใจที่จะสามารถลงทุนได้ในแนวโน้มอนาคตอันใกล้นี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ควรจะมีไว้ในการกระจายพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าดูจากดัชนีนะคะเราก็สามารถนำมาคำนวณได้เหมือนกันแม้ว่ามันจะยากหน่อยก็ตามแต่ว่าก็สามารถตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบทองคำได้ I can see by everybody's face you're pretty much exhausted at this point. So on that note, I don't think they have any more presentations for me to do. I would say tomorrow we have two interesting presentations, one on our algorithmic trading platform, which you can look at swissquote.com.score. And we also have a presentation on oil. I hope everybody comes and hears us for tomorrow with a fresh start, fresh eyes, and stuff like that. So, okay. Yep. ค่ะเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้หวังว่าจะเจอกันใหม่แล้วก็หวังว่าวันนี้จะไม่ได้มี presentation อะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าพรุ่งนี้ใครสนใจเรื่องการลงทุนในแพลตฟอร์มที่เขาจะนำเสนอนะคะก็สามารถที่จะเรียนต่อได้นะคะติดต่อที่ด้านหน้าได้นะคะที่ช่องของ Exclusive นะคะไปลงทะเบียนได้ส่วนปีเตอร์เองนะคะบอกว่าถ้าใครอยากจะดูเพิ่มเติมก่อนก็คลิกเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ swissquote.com นะคะ /fx/news/square นะคะลองถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
And a special thanks goes to Fern, obviously, for doing such a fantastic round of translation. So thank you very much. Thank you very much. I will be around if anybody has any questions. On that note, again, thank you very much for having me. And Sawadee Kap.